மக்களே, நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டார் கிரிக்கெட்டர் வந்திருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்தவங்க திரிஷ் காமினி, எம்டி திரிஷ் காமினி. நம்ம 16 வயசுல காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கலாமா, சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கலாமான்னு மண்டையை போட்டு உடைச்சிட்டு இருப்போம். அவங்க இந்தியா டீம் விளையாடிட்டாங்க அப்பவே. சோ வந்து 16 வயசுலயே வந்து சீனியர் இந்தியா டீம் விளையாடிட்டாங்கன்னு பாத்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்ல 192 அடிச்சிருக்காங்க. திரும்ப சொல்றேன் 192 அடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் வேர்ல்ட் கப்ல செஞ்சுரி அடிச்ச முதல் இந்தியன் உமன் கிரிக்கெட்டர் நம்ம திரிஷ் காமினி. அப்புறம் வந்து முதல் சீரீஸ்லயே அவங்க விளையாண்ட முதல் சீரீஸ்லயே மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் வாங்கினாங்க. உமன் ஆஃப் த சீரீஸ். ஓகே, நீங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கறாங்க. சோ இந்த மாதிரி பல சிறப்புகளை வச்சிருக்காங்க திரிஷ் காமினி. ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க. அது வந்து நீங்க இந்த இன்டர்வியூல தெரிஞ்சுப்பீங்க. எந்த விதமான கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க. நான் வந்து ஒரு பாலமா இருந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். தென் நம்ம வந்து இந்த 1 மணி நேரம் அவங்க விடக்கூடாது. சூப்பரா கேள்வி கேட்டு என்ஜாய் பண்ண போறோம். யூ ஆல்சோ என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் திரிஷ். இதுல வந்து எந்த டென்ஷனும் கிடையாது. நீங்க வந்து ஜாலியா பேசணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே, பாருங்க, சென்னை சிட்டி ஃபுட்பால் கிளப் எல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்க. அபிஷியல் சென்னை சிட்டி ஹேண்டல்லாம் நீங்க என்ன பேச போறீங்கன்னு கேட்க வந்திருக்காங்க. ப்ளீஸ் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் சொல்றாரு. பூனம் ரவுட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாங்க. Hi, welcome Poonam. She is asking you to speak in English. Yes, if you want her to answer in English, please mention within brackets English. I will ask her to speak in English. Thank you. Oh, she really wants me to speak in English. Sure. Yeah, you will say a few words to Poonam first, then we'll go to our Tamil. Oh, okay. Poonam, it's like she's always been a great friend to me on and off the field. Honestly, Pathina, she's been a great inspiration also. Like even I was telling her the other day that she's genuinely been an inspiration to me because someone in a soldier when you started playing your game and someone who we've always noticed, like we always say that we have a childhood friend and that friend would be will be witness would be studied with you, would have studied with you in your school days or then you end up going into them with the college days and the but Poonam has always, my childhood days has always been cricket in Ranala. I would always call her my childhood friend and we've had amazing partnership when we played international cricket like on the World Cup 100 which you were saying that we played. I had the partnership with her and the 192 also the partnership was with her. So she's always been a great support to me. So you would always like to have her around? Oh, love, sure. So when did you meet her? How did you develop that friendship? She's not from Chennai, right? Yeah. So she's from Mumbai, basically. So the friendship that I had with her started right from my the sub-junior days. Like that was when I was 10 years and she was 11 years. So that was the first time that we even started playing against each other. So it started from that age, and then we went on to play the state teams, and we competed against each other. And then when we happened to play against in the Indian team, then we happened to play together. So this journey has just been beautiful. You brought out the best in each other, right? True. Do you still talk to each other every day or every couple of days? Yeah, we're still in very good touch, and then it's even in this quarantine time, we've ensured that she's like my best buddy types. So like, and even we've played this recently. Finished domestic season, we played together. So it's a it's a good experience where we get to play. I mean, to have that kind of a relationship on and off the field is something that's magical. So I'm happy that way. Right after we announced that you would be coming live today, one of your fans sent us a question on Twitter. Ask her about her friendship with Poonam. I'm glad I was able to ask that. Oh, kick off this session with that question. Okay, yeah. It's magical. I mean, to have that kind of a thing is magical, and we've evolved as a cricketers and as person, because that's important. With growth, that evolution is very important. So I think I'm lucky that way. Thank you. No, she is splattering the page with full of smileys. Thank you. Thank you, Poonam. Thank you, Poonam, for being there for me always. ஓகே, அப்புறம் நம்ம பசங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னன்னா பீட்டர் விடுறீங்க, தமிழ்ல பேசுங்க அப்படின்னு. சொல்லுங்க, நம்ம தாய்மொழிக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிடுவோம். திருஷி ஆரம்பிச்சது எப்படி ஆரம்பிச்சது இந்த கிரிக்கெட் லவ் அஃபேர் ஃபார் யூ? அதை கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்லுங்களேன். சின்ன வயசுல முதல் விளையாட ஆரம்பிச்சீங்க. கிரிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து
பட் டேட் வாஸ் a huge fan of cricket. அவர்தான் வந்து இந்த லேட் நைட் மேட்சஸ் எல்லாம் பாப்பாரு. லைக் இந்த ஓடிஐ மேட்சஸ் எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்ணும் போது அப்பா ரொம்ப ஆர்வமா பாப்பாரு. சோ அப்பா பார்க்கும்போது நானும் கூட பார்க்கும் போது தென் தூங்கிடுவேன். சின்ன வயசுன்றதுனால தூங்கிட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கூல் இருக்குன்னா தூங்கிடுவேன். பட் என்னமோ தெரியல, ஐ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கும் போது அப்பாட்ட கேட்பேன் ஸ்கோர் என்னாச்சுப்பா அப்படின்னுட்டு. லைக் ரொம்ப ஆர்வம், மேட்ச் என்னாச்சு, யார் என்ன ஸ்கோர் பண்ணா அப்படின்லாம் கேட்கும் போது அப்பதான் அப்பாக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு இந்த கேம்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. சோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பாக்குறது மட்டுமே இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் அடுத்து கொண்டு போயிட்டு விளையாட வைக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து இப்படிதான் என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சோ ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு மை ஃபாதர். பட் அவர் வேற ஏதாவது கேம் விளையாடி இருக்காரு போல இருக்கு, அவர் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல போல இருக்குல்ல? ஆமா ஆமா, அவர் வந்து ஹாக்கி பிளேயர், பட் வந்து ஒரு ஆர்டர்ன் ஃபேன் ஆஃப் இது கிரிக்கெட். ஓகே ஓகே. ஹாக்கி எந்த லெவலுக்கு விளையாடி இருக்காரு உங்க ஃபாதர்? அவர் பேர் சொல்லுங்க, அவர் எங்க ஒர்க் பண்ணாரு, அப்புறம் எந்த லெவலுக்கு விளையாடி இருக்காரு, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அப்பா வந்து ஹிஸ் நேம் இஸ் எம் டிகேஷ்வர் சங்கர். அவர் வந்து சென்னை போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. he took a VRS. ஏன்னா என்னோட கிரிக்கெட்டை சப்போர்ட் பண்ணுன்றதுக்காக வந்து அப்பா VRS எடுத்துட்டாரு ஆபீஸ்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் ஹீஸ் பிளேட் ஸ்டேட் லெவல் ஹாக்கி விளையாடி இருக்காரு. ஓகே, கிரேட் கிரேட். அவரோட பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமா, எங்க ஃபேமிலில எல்லார் பேருமே வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். அப்பா பேரு அது அப்பா பேரு வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் எனக்கு தெரியல. பட் என்னோட பேர் வந்து திருஷ் காமினின்னு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா லைக் எல்லா ஃபேமிலியில இருக்க தாத்தா பாட்டி அம்மா எல்லாருடைய பேருமே சேர்த்துதான் என்னோட பேரு. அண்ட் என் தங்க பேரும் அந்த மாதிரிதான், சுகராகமினி. சோ ஷி ஆல்சோ ஹேஸ் a very peculiar name. சூப்பர். அவங்களும் கிரிக்கெட் விளையாடிருக்காங்க இல்லையா? தங்கி கிரிக்கெட் விளையாடிருக்காங்க. ஆமா ஆமா, அவங்களும் கிரிக்கெட் பிளேயர் தான். நவ ஷி இஸ் பிகம் a coach. சரி, ரெண்டு பேரும் வீட்ல பேட்டிங் எல்லாம் பண்ணும்போது யார் அதிகமா காஜ் அடிப்பா? நீங்க மிரட்டி நீங்க பண்ணுவீங்களா? பால் போடு தங்கச்சி? நான் தான் ஆடுவேன். வாங்க, அது நியாயமா? அது சின்ன பொண்ணு பேர் மிரட்டி ஓசி காஜ் அடிக்கிறீங்க? இல்ல டவுட்டே கிடையாது, நான் தான் பேட்டிங் ஆடுவேன், அவதான் bowling பண்ணுவேன். பயப்படாதீங்க தங்கச்சி, உங்க தங்கச்சி ஆன்லைன்ல இருந்தா சொல்லிடுறேன் நான் உங்கள்கிட்ட. இனிமேல் நீங்க தான் வந்து பால் போடணும், லெக் ஸ்பின் போட்டு நீங்க கத்துக்க, அவங்க விளையாடட்டும். ஓகே, கிரேட் கிரேட். அது ஒரே ஃபேமிலில ஒரே ஸ்போர்ட் விளையாடுறது நல்ல விஷயம் தான், நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பேட் கூட அவங்க பேட்டை நீங்க எடுத்துட்டு போலாம், உங்க பேட் அவங்க எடுத்துட்டு போலாம், எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குல்ல. கிட்ட பேட் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேன்டாஸ்டிக், சூப்பர். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. But so you owe your interest in cricket to your father, no doubt about that. No doubt. அவர்தான் முழு முதல் காரணம். அவர்தான். இன்னொரு அவர் பேரை சொல்லுங்க, எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அவரோட மறந்து போயிடுது எனக்கு அந்த பேரை சொல்லுங்க. It's டிகேஷ்வர் சங்கர். ஓகே, ஃபேன்டாஸ்டிக். ஓகே. அண்ட் டு மை மதர் as well. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்பாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருந்தாலுமே மை மாம் வந்து சப்போர்ட் பண்றதுன்றது ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. ஏன்னா அம்மா வந்து பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் என்ஷூரிங் என்னோட எஜுகேஷனும் வந்து சைமல்டேனியஸ்லி நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு. ஏன்னா நான் நிறைய வாட்டி பாத்திருக்கேன், when we focus on ஒரு ஸ்போர்ட் மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது we tend to என்ன சொல்ல lose track on our academics. சோ அந்த வகையில வந்து மாம் பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஏன்னா அது ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபேக்டரா இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன புஷ் பண்ணானா ஐ டோன்ட் திங்க் எனக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கும்னு தோணல படிக்கிறது. ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ அட் வெரி யங் ஏஜ் வந்து இதையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பின்ன படிக்கவும் செய்யறதுன்ட்டு. சோ ஐ ஓ டு மை பேரண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, ஃபேன்டாஸ்டிக். உங்களோட பயோ பார்த்தேன், பிரமாதமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் படிச்சிருக்கீங்க. இதுல வந்து சர்ச் ஃபார் கான்வென்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க, தென் எம்ஓபில படிச்சிருக்கீங்க, தென் எம்ஃபில் வேற பண்ணிருக்கீங்க. இந்த கெரியர் வச்சுக்கிட்டு கிரிக்கெட் விளையாடிக்கிட்டே நீங்க அவ்வளவு தூரம் படிச்சதும் பெரிய விஷயம் தான் இல்லையா? ரைடிங் டு ஃபார் would have been difficult for you, right? Yeah, it was very difficult. Yeah, this all happened at a very young age எனக்கு. Like அம்மா வந்து ensured that when I started playing when I was 8 years old ன்றதுனால so very young age அது பேலன்ஸ் பண்ற ஒரு ஹாபிட் வந்து எனக்கு வந்துருச்சு. லைக் மார்னிங் எழுந்து பிராக்டிஸ் போயிட்டு தென் ஐ ஹேட் டு கம் பேக், ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு தென் அகைன் கோ ஃபார் பிராக்டிஸ். அது என்னோட ரொட்டீனா வந்து இருந்ததுனாலவே என்னமோ தெரியல, எனக்கு அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. மேபி கொஞ்சம் இன் பிட்வீன் ஸ்டார்ட் பண்ணிதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும். I think time management is crucial and I think sports எடுத்துட்டீங்கனாலே அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன்ல. juggling different things, உங்களுக்கு எது பண்ண முடியும் எல்லாமே. அப்புறம் நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Okay, yeah, finish that. You have to say something. Yeah, time management I think not only அது மட்டும் இல்ல, I think the game as such உங்களுக்கு அது it will teach you. Like when you play a sport நம்ம முதல்ல அந்த ஸ்போர்ட்ல இருந்து நம்ம சில விஷயங்கள் கத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும். சோ அந்த கத்துக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து I think I even over to the game. ஏன்னா அந்த கேம் கிட்ட இருந்து கத்துக்கின விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன்.
ஓகே ஓகே கிரேட். கம்பெனி வந்து இப்போ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. விவேக் கேட்டு இருந்தாரு, உங்களோட ஃபீலிங் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங் தட் 100 அகேன்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்த வேர்ல்ட் கப், அதை கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு 2013. That journey actually பாத்தீங்கன்னா that journey to the World Cup itself is very special எனக்கு. ஏன்னா I was injured அதுக்கு முன்னாடி, so I was off international cricket or in fact out of cricket for about 1.5 years. ஏன்னா it was very critical year இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா a lot of people வந்து even were skeptical whether about I can come back and play ஒரு factor இருந்த போது I started playing. அப்படின்னும் போது டு கெட் பேக் இன் டு த இந்தியன் டீமே வந்து வாஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் மீ. ஸோ அந்த இந்தியன் டீமுக்கு திருப்பி போயிட்டு அந்த கம்பேக் வாஸ் ஆன் அ வேர்ல்ட் கப் பிளாட்ஃபார்ம் போது இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங். எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங்க புரியறதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு. அண்ட் டு டாப் இட் அப் ஆல் வந்து என்னன்னா ஐ ஸ்கோர்ட் 100. சோ என்ன சொல்றது, 100 வந்து இந்தியாக்காக நீங்க ஸ்கோர் பண்ணும்போது, எஸ்பெஷலி ஒரு வேர்ல்ட் கப் மாதிரி ஒரு இவெண்ட்ல ஸ்கோர் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் தட் அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிருப்போம். நம்ம அந்த ஒரு 1.5 years ஸ்ட்ரகிள் கோ த்ரூ பண்ணது when it comes out and when you see it as ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு விஷயமா பார்க்கும்போது you feel really proud about it. ஆக்சுவலி honestly speaking until எனக்கு அந்த அந்த ஸ்கோர் பண்ணிட்டு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்கிற வரைக்குமே எனக்கு தெரியாது that happens that I hold a record for that century எனக்கு தெரியாது. Oh, you were the first century scorer னு தெரியாதா உங்களுக்கு? இல்ல எனக்கு தெரியாது. No, தெரியாது. So when you ask yeah, it is like I was in the press conference la இருக்கும்போது when அவங்க கேட்டிருந்தாங்க how do you feel about இந்த வந்து you becoming you're holding such record னு. I was like என்னது அந்த ரெக்கார்ட் அப்படி ஒன்னு இருக்கு, I don't know. எனக்கு I just felt happy about scoring 100 for the country. ரொம்ப ஸ்பெஷல். எஸ்பெஷலி ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல ஸ்கோர் பண்றதே ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு ஒரு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல வந்து this was an added it is like just like ஒரு இன்னும் ஒரு மோர் நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது எனக்கு. நீங்க சேவா கூட அப்படிதான் சொல்லிப்பாரு நினைக்கிறேன். அது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டா ரெக்கார்டா கியா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு இல்லையா? பேட்டிங் கேம் டு நேச்சுரலி இந்த ரெக்கார்ட் தான் ஒரு ஞாபகமே இருக்காது நினைக்கிறேன். you like him? Do you like Sehwag? I mean when he was playing obviously. Yeah, definitely. Sehwag வந்து is a kind of a player. அவரை பத்தி வந்து I've heard a lot about him. எந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா லைக் he's a kind of a player. அவர்கிட்ட போய் பேட்டிங் நீங்க கேட்டீங்கன்னா வந்து என்னன்னு சொல்லுவாருன்னா he'll be like பால பார்த்தா அடிக்கணும் அவ்வளவுதான். So he's the kind of a player who bought that என்ன சொல்றது ஒரு he was a pioneer in bringing even test cricketல கூட பாத்தீங்கன்னா we had ஒரு set of ஒரு batting style நம்ம வந்து எப்பவுமே பாத்திருப்போம் to be on a very defensive mode. I think to put Indian team on a என்ன சொல்றது on a winning role in test matches வந்து I think Sehwag அவர் played a very important role. நம்ம இந்தியன் அவர்லாம் கோச்சே தேவையில்லை நினைக்கிறேன். ஆமா எல்லாம் all by his instincts. yeah அது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்டிங்க்டிவான பிளேயர் நீங்க சொல்ற மாதிரி. I think it's very true. எக்ஸாக்ட்லி. அப்புறம் காமினி இன்னும் 2 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அவினாஷ் கேட்டிருக்காரு, நீங்க வந்து நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன், சோ நீங்க அது எப்படி நேச்சுரலா வந்ததா அல்லது நீங்க அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஸ்டோரி இருக்கா? ஏன்னா நீங்க ரைட் ஹேண்ட் ஸ்பின் பவுலர், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பேட்டிங் பண்றீங்க, அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா? அதுக்கு பின்னாடி கதை இருக்கான்னு? Actually I'm a natural right hander. But left-hander வந்து it was my அப்பா தான் வந்து he wanted me to become a left-hand batswoman. So எனக்கு வந்து apart from batting எனக்கு எதுவுமே left, I'm not a very natural left and I can't do anything. Batting தவிர எதுவுமே எனக்கு leftல பண்ண வராது. So it was all I was என்ன சொல்றது I think அப்பா தான் வந்து made me become a left-hand bats. Okay. Was it tough? ஏன்னா நீங்க by instinct you are a right-hander, you do everything with your right hand. நீங்க லெஃப்ட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்காது இல்லையா ஆரம்பத்துல? இல்ல கண்டிப்பா ஈஸியா இல்ல. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓவர் பிராக்டிஸ் நினைக்கிறேன் நானு. ஏன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து என்கிட்ட வந்து அப்பா வந்து இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டரா நான் ஆக்கும் போது he made me ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப நேச்சுரலா சில விஷயங்கள் வரும். எனக்கு வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா வராததுனால it took the other way where like I had to work hard. இப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஒரு 10 times பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து அது 25-30 times பண்ண வேண்டியது இருக்கும். For me to get that ஒரு அந்த ஒரு பிராக்டிஸ் வந்து என்னோட இதுக்குள்ள வர்றதுக்கு என்னோட மெமரிக்குள்ள வரக்கே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. பட் லக்கிலி இட் டிட் ஹெல்ப் மீ. அப்பா மேல கோவலாம் இல்லையே, என்னப்பா லெஃப்டா மாத்தி விட்டீங்க அப்படி? இல்ல கண்டிப்பா இல்ல. அப்புறம் இன்னும் 2 கேள்வி. அப்புறம் விராட் சேது அப்படி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, அக்கா உங்களுக்கு பிடிச்ச கோச் யாருன்னு கேட்டிருக்காரு. கோச் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேவரட் கோச் I would say
என்னோட அப்பா தான். ஏன்னா வந்து for someone to not have a very strong background like technical background in the sportல to make me become இந்த மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கம்பீட் பண்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனை கிரியேட் பண்றதுன்றது இட்ஸ் நாட் a joke. சோ அந்த வகையில வந்து ஐ திங்க் எனக்கு ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் கோச் will be my dad. அது பிரச்சனையும் கிடையாது இல்ல. பட் நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வுட் சே கிரிக்கெட் சர்க்கிட்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லைக் கேரி கஸ்டன் அவருடைய அந்த அந்த மெத்தடாலஜி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ திங்க் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் வந்து டு லிஃப்ட் த வேர்ல்ட் கப் போது அண்ட் ஐ திங்க் அவர் ஹி பிளேட் a very important role in India lifting the World Cup. So அதனால வந்து ஐ திங்க் he made a difference and I think அவருக்கு எனக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம ஜெயிச்சதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் ஒரு காமிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருந்தாரு. அது தோனி மாதிரி ஒரு ஒரு நேச்சுரல் லீடர் தெரிந்து he got the best out of him. I think எந்த அளவுக்கு வந்து we owe to the players இருந்தா கூட I think அவர் also he played a very important role எப்படின்னா வந்து to get everybody together and அந்த டீமை ரொம்ப அழகா மேனேஜ் பண்ணி அந்த ஜேர்னியை ரொம்ப அழகா கொண்டு போனாருன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் சொன்னீங்க. அப்புறம் ரைட் ஆம் அரௌண்ட் தி விக்கெட் ஒரு ஹேண்டில் அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா காமெடி நீங்க வந்து பார்டர் கவாஸ்கர் ஸ்காலர்ஷிப்ல ஆஸ்திரேலியா போனீங்க அந்த அனுபவத்தை பத்தி சொல்லுங்க. அப்படி உங்களுக்கு வயசு வந்து 17 தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வரும்போது 17? ஓகே அத பத்தி சொல்லுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இட் வாஸ் ரெண்டு பேர் இங்க இருந்து செலக்ட் ஆயிருந்தோம். லைக் நானும் பல்லவி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் வந்து we topped in the அந்த அண்டர் 19 கேட்டகரியில வந்து we were like the I was the best batswoman and அவங்க வந்து was a best bowler ன்ட்டு ரெண்டு பேரும் செலக்ட் ஆயிட்டு we traveled to Brisbane. இப்போ நம்ம இதுல வந்து எப்படி வந்து ஒரு நேஷனல் கிரிக்கெட் அகாடமி பெங்களூர்ல இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சொல்லிட்டு பிரிஸ்பேன்ல வந்து there's this academy by the Australian cricket run by the Australian cricket. So அதுக்கு வந்து we had ஒரு 2-week program அங்க போய் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு. அந்த ஜர்னி பாத்தீங்கன்னா was very important to me. It played a very important role. எந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா immediately after that நான் வந்து we had a Australia series at Australia and immediately 2009 we had an Australian World Cup அங்க நடந்தது. சோ அந்த கேம்ப் வாஸ் டெஃபினெட்லி வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ரிப்பரேட்டரி ஒரு இதுவா இருந்தது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்து டு கோ அண்ட் பிளே இன் ஆஸ்திரேலியா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஏன்னா விக்கெட்ஸ் ஆகட்டும் லைக் வெதரையும் தாண்டி எனக்கு விக்கெட் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா இருந்தது. லைக் நம்ம ஷார்ட் செலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம இங்க இந்தியால ஆடுறதுக்குமே பின் அங்க ஆடுறதுக்குமே வந்து நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருந்தது. சோ அந்த 2-week கேம்ப் வந்து டெஃபினட்டா இட் கேம் மீ a huge ஒரு எட்ஜ் ஓவர் என்ன சொல்றது டு பிளே இந்த பார்ட்டிசிபேட் இந்த வேர்ல்ட் கப் மாதிரி ஒரு இவெண்ட்ல வந்து அது டெஃபினட்டா வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோலா இருந்தது. அண்ட் அவங்களுடைய அந்த ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இதுவா இருந்தது. ஏன்னா ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியா வந்து they always emphasize a lot on fitness அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட். சோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டா வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துன்னு சொல்லலாம். ஓகே ஓகே அந்த சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது பெரிய விஷயம் இல்லையா? போயிட்டு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் நீங்க பயன்படுத்தி அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிரிக்கெட் கண்ட்ரில பெரிய விஷயம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அப்புறம் சரவணா கேட்டிருக்காரு நீங்க வந்து அவர் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் ஷெஃபாலி வர்மான்னு கேட்டிருக்காரு. ஷெஃபாலி வர்மா பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ பயங்கர ஃபேமஸா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பத்தி கேட்டிருக்காரு. Definitely Shefali Verma அவங்க வந்து she's a new talent and definitely வந்து she's made a huge impact on in international இதுல சர்க்கிட்ல வந்து at a very young age especially World Cup மாதிரி எந்த அளவுக்கு நான் என்னுடைய World Cup century பத்தி நான் இதுவா சொல்றேனோ it's also important to make huge marks on ஒரு World Cup மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல. சோ அந்த வகையில ஐ திங்க் அவங்க ரொம்ப நல்லா வந்து ஒரு இம்பாக்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணாம இந்தியன் டீம் வந்து ஃபைனல்ஸ் போறதுக்கு ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபேக்டர்ஸா அவங்க இருந்திருக்காங்க கன்சிடரிங் அது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பா இருந்துட்டு. அது டெஃபினட்டா வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எப்படி அவங்களுடைய கரியரை கொண்டு போறாங்கன்றது வந்து இட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ மீன் ஈவன் ஐ எம் மோர் எக்ஸைட்டட் டு see அவங்க எப்படி கரியரை வந்து கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் கமிங் வந்து இப்போ இந்த ஆஸ்திரேலியால நடந்த வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் ஜெனரேட்டட் ஹியூஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து பேசினாங்க பார்த்தாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்தியா தோத்தாங்க. பட் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி நம்ம விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து இந்த அளவுக்கு பாப்புலரா வந்திருக்கு. நீங்க ஆரம்பிச்ச சமயத்துல அவ்வளவு பாப்புலரா இருந்திருக்காது. பட் தீஸ் டேஸ் ஈவன் விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் லைக் ஸ்மிருதி மந்தானா அவங்க கவுர் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஹேவ் பிகம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம்ஸ். I just saw one இது யூடியூப் ப்ரோக்ராம் டபுள் ட்ரபிள் சொல்லிட்டு
ஜெமீமாவும் இவங்களும் பண்ண ஸ்மிருதி மந்தானவும் பண்றாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாக்குறதுக்கு. So are you excited? Are you so happy at these developments? More people into it. I really அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆஃப்டர் 2017 வேர்ல்ட் கப் அப்புறமே அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்திருக்கு. பிகாஸ் 2006ல வந்து when the merger happened, BCCI வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட் இருந்ததுக்குமே 2006ல BCCI டேக் ஓவர் பண்ணக்கும் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. பட் we were all waiting for something like this இந்த ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல வந்து டு மேக் an இம்பாக்டுக்கு வந்து on some huge tournament இந்த மாதிரி ICC ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி இந்தியன் டீம் ரீச்சிங் த ஃபைனல்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைன்னா இந்தியன் டீம் வந்து வின்னிங் த வேர்ல்ட் கப், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் வந்து டெஃபினெட்லி இட் வில் பிரிங் அ ஹியூஜ் ஒரு இம்பாக்ட் ஆன் விமென்ஸ் கிரிக்கெட்ன்றது எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம். அண்ட் ஆஃப்டர் த 17 வேர்ல்ட் கப் வந்து ஐ திங்க் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங் இன் அ குட் வே ஃபார் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் as such. அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா இருந்தது. அண்ட் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் தட் எவ்ரி திங் ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பின் இன் த அப் ஹில்லாவே இருந்திருக்கு. லைக் ஈவன் இட் கிவ்ஸ் அ பெரிய ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா இருந்திருக்கு. ஏன்னா ஃபார் சம் ஒன் டு பிளே இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து அந்த ரெகக்னிஷனும் அப்ரிசியேஷனும் கிடைக்கும் போது இட் டெஃபினெட்லி என்கரேஜஸ் அந்த விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் டு டூ வெல் அந்த இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ல. ஓகே 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 இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அந்த ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு க்ரோ as well ஃபார் விமன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ், நாட் only in cricket, in every field. It's a must, right? ஐ திங்க் எல்லா ஸ்போர்ட்டுமே இப்ப வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இவால்வ் ஆயிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்க எந்த ஸ்போர்ட்லயுமே பார்க்கல. ஈவன் when we see the football பாத்தீங்கன்னா கூட they have something like that football league இருக்கு. then you have even badminton. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் சைனாவும் ஆகட்டும், சிந்து அவங்க வந்து ஸ்டார்டட் வின்னிங் அந்த இன்டர்நேஷனல்ல போயிட்டு வின் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேட்மிண்டன் நடந்திருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஓவராலாவே வந்து நாட் ஒன்லி இட் இஸ் ஒன்லி கிரிக்கெட் மட்டும் கிடையாது. ஐ திங்க் ஓவராலாவே வந்து த ஸ்போர்ட் இன் சச் வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்குமே அதுக்கு உண்டான ரெகக்னிஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, முன்ஷி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, நம்ம வதோதரா ஹாஸ்பிட்டல்ல மீட் பண்ணோம், விமாஷ் முன்சீஃப்னு பேரு. உங்களுக்கு ஒரு பிராக்சர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அசுதோஷ் ஹாஸ்பிட்டல்ல தட் இஸ் வதோதரால மீட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? வி மிஸ் யூ இந்த இந்தியன் ஸ்குவாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஞாபகம் இருக்கா அவரை? ஐயோ டக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஞாபகம் இல்ல. வதோதரால பிராக்சர் ஆச்சா பரோடால ஏதாவது உங்களோட அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா வந்து இட்ஸ் நாட் ரிங்கிங் தி பெல். கரெக்ட். ஓகே 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 அப்புறம் இன்னொரு, நீங்க இப்ப 2016 ரியோ எடுத்தா கூட நீங்க தானே நம்ம இந்தியா மானத்தை காப்பாத்துனீங்க. சாக்ஷி மாலிக்கும் சிந்துவும் இல்லையா? ரெண்டு விமன் தானே இந்தியாவோட 120 கோடி இந்தியாவோட மானத்தை ரெண்டு பெண்கள் தான் காப்பாத்துனாங்க. I'm so excited. எனக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கிறதால சொல்ல, பட் on the whole the contribution of women sports persons to India's success, amazing in recent times. I think that is very important. ஏன்னா அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போயிட்டு எப்பவுமே நான் விட்னஸ் பண்ற விஷயமோ சம்திங் தட் ஐ பிலீவ் இன் பாத்தீங்கன்னா, only when you start making an impact as a team ஆவோ இண்டிவிஜுவலாவோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல போயிட்டு we start winning என்னும் போது அந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு உண்டான இட் இஸ் லைக் we are the representatives மாதிரி. நாட் only இந்தியாவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மட்டும் இல்லாம அந்த ஸ்போர்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷனாவும் நான் பாக்குறேன். சோ அப்படி இருக்கும் போது இப்போ நான் ஈவன் ஃபார் இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா மென்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்ததே 1983 வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் தான். lot of people started following in the நம்மளோட மென்ஸ் கிரிக்கெட். சோ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஸ்போர்ட் மே வந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து வின் பண்ணும்போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே கிரேட் கிரேட். அப்புறம் கிருஷ், நான் வந்து 10th முடிச்ச உடனே என்னோட ஹேர் ஸ்டைல மாத்துறதுலாம் முன்னாடி நின்னேன். எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நேரா சலூனுக்கு போயிட்டு மொட்டை அடிச்சு வேற மாதிரி ஸ்டைல் மாத்துறோம். அப்பெல்லாம் வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, நம்ம பெரிய ஆயிட்டோம் அப்படின்னு. இதே மாதிரி இதுதான் போக்கஸ் இருந்தது. ஆனா நீங்க 16 வயசுல ஏசியா கப்ல பாகிஸ்தானோட விளையாடுனீங்க. சோ ஹவு எக்ஸைட்டட் வேர் யூ? அப்ப உங்களுக்கு அந்த ஒரு குழந்தை தனமா ஸ்கூல்ல இருந்து அப்பதான் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பிளஸ் அப்ப எப்படி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே யூ டிட் இன்கிரெடிபிளி வெல் போத் வித் தி பேட் அண்ட் தி பால் at 22 runs of 24 balls and then 3 wickets எடுத்தீங்க. அந்த அனுபவத்தை பத்தி சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் a very அதுக்கு முன்னாடி வந்து we had an இந்தியாவோட under 21 டீம்
under 21 ஏஜ் கேட்டகரி வந்து we had gone to பாகிஸ்தான் ஒரு சீரீஸ் விளையாடுறதுக்கு. சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா I was 15 years old. அப்பதான் வந்து I first இந்தியா under 21 ஸ்குவாட்ல வந்து I got selected. அப்ப வந்து we toured பாகிஸ்தான் to play against பாகிஸ்தான். அதுல வந்து I happened to play last game. ஏன்னா I was the youngest member of the squad, youngest player இருக்கும் போது I got the opportunity last gameல வந்து I got an opportunity to play. அந்த கேம்ல வந்து I scored a 63 and won the player of the match. அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் வந்து help me என்ன சொல்றது get into the Indian team. இந்த 16 இயர்ஸ்ல வந்து டு கெட் இன் டு த இந்தியன் டீம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருந்தது எனக்கு அந்த இன்னிங்ஸ். பிளஸ் அந்த இயரோடைய டொமஸ்டிக் மேட்சஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருந்தது எனக்கு டு கெட் இன் டு த இந்தியன் டீம். அண்ட் இந்தியன் டீம் ஆடுறதுன்றது ஆல்வேஸ் பின் ஒரு ட்ரீம். லைக் எப்பவுமே வந்து வீட்ல வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு இது வரைக்குமே வந்து நான் கிரிக்கெட்டை வந்து இதுவா விளையாடினது கிடையாது. லைக் ஒரு இந்த ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் பின்ன ஒரு ஃபன்காக கிரிக்கெட் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அந்த மாதிரி விளையாடுறது கிடையாது. எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுல வந்து இந்தியா விளையாடணும் இந்தியா விளையாடணும் இந்தியா விளையாடணும்ட்டு. ஸோ இவென்ச்சுவலி வந்து 16 இயர்ஸ்ல இந்தியாவுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் போது வந்து இட் ஃபெல்ட் லைக் அ ஹோல் ஒரு 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 ஹாப்பி ஃபீலிங் இருந்தது எனக்கு. எனக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்மையை சொல்ல போனா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அது புரிஞ்சுதான் எனக்கு சரியா சொல்ல முடியல. ஆனா டெஃபினட்டா வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நம்மளால பண்ண முடியுது அப்படின்னும் போது அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. அப்புறம் திரிஷ் காமெடி இப்ப லாக்டவுன் என்ன பண்றீங்க, எப்படி பொழுது போகுது, டு கெட் டு மெயின்டைன் யுவர் ஃபிட்னஸ், உங்க ரொட்டீன் பத்தி சொல்லுங்களேன். நம்மளோட வியூவர்ஸ்லாம் சரி என்ன பண்றீங்க, ஒரு பிஸியா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் உமனுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுவேன். அதுக்கு வந்து வாட் வி டூ இஸ் லைக் எங்களுடைய வந்து என்னால வந்து ஃபிட்னஸ் வந்து ஜென்ரலி ஒரு ஃபிட்னஸ் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல. பட் வி கேன் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் அந்த பேசிக் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நமக்கு பண்ணுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா வந்து லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம ரொம்ப வி வுட் ஹவ் லாஸ்ட் அந்த 2 months உடைய ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இப்போ அங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த வகையில வந்து ஐ என்ஷூர் தட் அந்த என்னுடைய சர்க்கிட் ட்ரைனிங் அதே அந்த சர்க்கிட் ட்ரைனிங் ஆகட்டும் பின்ன அந்த வீட்ல இருக்கிற வெயிட்ஸ் வச்சு வெயிட் ட்ரைனிங் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன் மார்னிங். அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாம ஐ ரீட் அண்ட் தென் ஐ வாட்ச் எனக்கு கிரிக்கெட்க்கு அப்புறம் வந்து ஐ லைக் டு வாட்ச் a lot of movies. So I watch a lot of movies. தமிழ்லயா இல்ல மத்த எல்லா லாங்குவேஜுமா? இல்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் பாப்பேன் நான். தமிழ்ல கடைசியா என்ன படம் பாத்தீங்க அத சொல்லுங்க. நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் கடைசியா தமிழ் படம் பார்த்த ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. வேற எந்த லாங்குவேஜ் ஆனாலும் இருக்கட்டும். அப்படி நேத்து ஐ திங்க் ஐ வாஸ் சீயிங் திஸ் மூவி கால் டால் கேர்ள் சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்தேன் நான். சம்திங் வெரி டிஃபரண்ட். Okay. What do you read generally? What kind of books do you read? நீங்க நிறைய படிப்பீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன், அதனால தான் கேக்குறேன். இல்ல எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் a lot of interest in rom-coms. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And movie wise பாத்தீங்கன்னா I like a lot of movie that has thriller genre வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். But when it comes to books வந்து I like a lot of rom-coms வந்து is my favorite genre. So I read Nicholas Sparks is my favorite author. Okay, great. Yeah. சார் ராகுல், திரிஷ் காமெடி வந்து எப்படி கிரிக்கெட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு கேக்குறீங்க. நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டாங்க, ரொம்ப டீட்டெயிலா சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து உங்க அப்பா தான் வந்து அவரு ஹாக்கி விளையாடி இருக்காரு. இருந்தாலும் தன்னுடைய டாட்டர்ஸ் எல்லாம் கிரிக்கெட்ல வரணும்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ணி திரிஷ் காமெடி மட்டும் இல்ல அவங்க தங்கச்சியும் கிரிக்கெட்ல கொண்டு வந்தது அவங்க ஃபாதர் தான். அப்புறம் வேற ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க, புதுசா கேள்வி கேளுங்க, இது வரைக்கும் கேட்காத கேள்வி கேளுங்க. அப்புறம் திரிஷ் காமெடி அப்புறம் வந்து இந்த உங்களோட 192 பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. 430 balls இல்லையா நீங்க ஃபேஸ் பண்ணது for that 192. So tell our viewers about that great knock in 2014 versus South Africa at Mysuru. Actually 2014 World Cup, I mean 2014 Test match விளையாடும் போது அதுக்கு முன்னாடி we had a test match வந்து we played against England at Wormsley. அந்த ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது. ஏன்னா எனி கிரிக்கெட்டர் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் பிளேயிங் ஃபார் த கண்ட்ரி ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தா கூட அதுக்கப்புறமே நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்கறது வந்து டு பிளே ஃபார் த இது
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டரா இருக்கணும்ன்றது ஒரு பெரிய ட்ரீமா இருக்கும். சோ அந்த வகையில வந்து இங்கிலாண்டோட வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து 14ல வந்து வி பிளேட் அகேன்ஸ்ட் இங்கிலாந்து. அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து we won against England in they are the high அந்த இங்கிலாண்ட வந்து இங்கிலாந்துல பீட் பண்ணும்போது அது ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அது வந்து ஒரு நெயில் பைட்டிங் பினிஷா இருந்தது. இட் வாஸ் லைக் அவங்க வின் பண்ற மாதிரி இருந்தது. தென் இட் வாஸ் லைக் எவ்ரி செஷன்ஸ் வந்து மாத்தி மாத்தி வின் பண்ண மாதிரி இருந்தது. லைக் வி ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன், தே ஒன் த செகண்ட் செஷன். சோ அந்த டெஸ்ட் மேட்சே வந்து ரொம்ப த்ரில்லிங்கா போச்சு. சோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா வந்து எனக்கு இந்த மைசூர்ல நடந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பா இருந்தது. லைக் ஏன்னா வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறதுன்றது லாங் இன்னிங்ஸ் எப்படி கொண்டு போறது, லைக் ஒரு செஷன் வைஸா ஒரு இன்னிங்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்றதுன்றதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் அந்த அந்த இங்கிலாந்துல ஆடின டெஸ்ட்ல இருந்து வந்து ஐ திங்க் அதுல இருந்து நிறைய கான்பிடன்ஸ் நான் கெயின் பண்ணேன். சோ அது வந்து டெஃபினட்டா வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பா இருந்தது. அப்கோர்ஸ் இந்த கேள்வி கேட்டாகணும். நீங்க 2014 நம்ம விளையாடும் போது ஒரு 8 இயர்ஸ் கேப் அப்புறம் டெஸ்ட் விளையாண்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்டே விளையாடுறது இல்ல. அதை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க. we are not able to, that is women's team is not able to play test matches. நான் உங்களோட இன்டர்வியூ ஒன்று படிச்சேன், ரொம்ப அழகா சொல்லிருந்தீங்க. எல்லா ஃபார்மேட்டும் எனக்கு பிடிக்கும், டெஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சு, ஒரு ஸ்கில் டெஸ்ட், ஒவ்வொரு செஷனையும் வின் பண்றது ஒரு பேட்டில் வின் பண்ற மாதிரி, இஃப் யூ வின் பேட்டில்ஸ் யூ வின் த வார் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க. நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ரொமான்டிக்கா இருப்பீங்களோ அப்படின்னு தோணுது அந்த இன்டர்வியூ படிக்கும் போது. அவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்கீங்க. So do you miss test or do you what's your opinion basically about that? இல்ல டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இட் டெஃபினெட்லி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் கேம் வந்து அந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒரு டெக்னிக்கலி சவுண்டா இருக்கிறதுக்காகட்டுமே வந்து உங்களை டெக்னிக்கை டெஸ்ட் பண்றதாகட்டும், பின் உங்க ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் பண்றதாகட்டும், ஈவன் உங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை டெஸ்ட் பண்றது வந்து ஐ திங்க் அட் த ஆப்டிமம் லெவல் வந்து டெஃபினட்டா வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். ஐம் நாட் சேயிங் ஒன் டேவும் T20 அது பண்ணாது நான் சொல்ல வரல, பட் ஃபார் லாங்கர் டியூரேஷன்ல வந்து உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டியை வந்து டெஸ்ட் பண்றதுன்றது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தான் இருக்கும். ஐ திங்க் எனி ஒரு somebody to follow the game ரொம்ப பேஷனேட்டா வந்து கேமை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு ஐ திங்க் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை வந்து மிஸ் பண்றதுன்னு தான் நான் சொல்லணும் நானு. பட் we still என்ன சொல்றது, we are in the journey of ICC strongly believes in இந்த women's cricket வந்து to make it more familiar among public, general public ஆக்குறதுக்கு shorter formats is one வந்து நம்மளுடைய people ரீச் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுனால மட்டும்தான் வந்து இந்த ஒன் டேயும் T20 ஃபார்மேட்டும் இவ்வளோ வந்து ஃபெமிலியர் ஆக்குறாங்க. ஏன்னா when you compare to men's cricket, women's cricket is still not got the reach, அந்த அளவுக்கு ரீச் இன்னும் வரலன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அந்த ஒரு எவல்யூஷன் நடக்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து ஐ திங்க் ICC has got this pattern of இந்த ஷார்ட்டர் ஃபார்மேட்டை வந்து இது பண்றது, ஐ மீன் ஃபெமிலியரைஸ் ஆக்குறதுக்கு வந்து they bring in the shorter format, but they still have the Ashes, like Australia and England வந்து they still play the Ashes. பட் ஈவன் மென் கூட வந்து குறைச்சளவுல டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறாங்கல்ல, அங்கேயும் வந்து T20யோட ஆதிக்கம் அதிகமாயிடுச்சு. நிறைய மேட்சஸ் வந்து மக்கள் வந்து T20 தான் பாக்குறாங்க. அப்புறம் ரெண்டு கேள்வி இருக்கு. ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நீங்க வந்து இந்தியன் டீம்ல இருக்கும்போது ஒரு ரொம்ப ஃபன்னியான இன்சிடென்டா இருக்கலாம், கிரேசியான இன்சிடென்டா இருக்கலாம், ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஆக்சுவலி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்தியன் டீம்ல இருக்கும்போது I was 16 year old. ஸோ என்னோட டீம்ல வந்து என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாமே வந்து வேர் ஆல் லைக் அமிதா சர்மா அவங்க, லைக் மித்தாலி அவங்க, பிளஸ் ஜுலன் அவங்க, ஜெயா சர்மா, அஞ்சும் சோப்ரா, இவங்க மாதிரி ஃபுல் பேக்ட் சீனியர்ஸா இருந்தாங்க. சோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஜேர்னில இருந்து தென் மீ பிகமிங் அ சீனியர் பிளேயர், அந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து நினைச்சு பார்க்கும் போதே ரொம்ப நல்லா ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு மெமரி அது. பட் நீங்க ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி மெமரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஐ திங்க் when we won the 2015ல வந்து we won the நியூசிலாண்டோட ஹோம் சீரீஸ் வின் பண்ணிருந்தோம். எஸ்பெஷலி அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து was helping us வந்து இந்த ICC சாம்பியன்ஷிப் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது அந்த சீரீஸ்ல. சோ அந்த வகையில வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வின் பண்ணிட்ட பிறகு we had a amazing ஒரு டான்ஸ் பார்ட்டி இருந்தது. Like we ensured that everybody should dance in it. So I think that is one of my most memorable dressing room experience. Super. Do you dance well, by the way? No, கொஞ்சம் தான் மூவ்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கும். Can't say I'm a great dancer, but ஓரளவுக்கு அந்த மூவ்ஸ். No singing. Singing or dancing ன்னு கேட்டீங்கன்னா I would prefer dancing. ஓகே டான்ஸ் சொல்லிடுவீங்க, ஏன்னா வந்து இந்த லைவ்ல டான்ஸ் ஆட சொல்ல முடியாது. சிங்கிங் சொன்னா ரெண்டு வரையும் பாடுங்கன்னு சொல்லுவேன்ல, அதனாலதான்
நீங்களா பயங்கர ஸ்மார்ட்டான ஆளு, ஏமாற்றவே முடியாது. அப்புறம் இன்னொரு ரசிகர் கேட்டிருக்காரு, மித்தாலி ராஜா பத்தி சொல்லுங்க. ஏன்னா ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க தமிழ், அதுவும் வந்து அவங்க ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க, தமிழ் பெண் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாட் எவர் யூ ஹேவ் வித் சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா வந்து மித்தாலி அவங்க வந்து ஒரு பெரிய, ஐ மீன் ஷீ இஸ் த லெஜெண்ட் ஆஃப் த கேம்னு சொல்லலாம். லைக் நீங்க ரைட்லி சொன்ன மாதிரி ஷீ இஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் விமென்ஸ் கிரிக்கெட். அந்த ஒரு ஜேர்னியை வந்து இப்போ நம்ம டு பிளே இந்தியன், ஒரு இந்தியன் டீம் விளையாடுறது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். டு ஹோல்ட் தட் அந்த ஒரு 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 கேமை டாமினேட் பண்றது வந்து பிளஸ் இன்டர்நேஷனல் இதுல வந்து ஒரு 20 லாங் இயர்ஸ்க்கு அந்த ஜேர்னியை ஹோல்ட் பண்றதுன்றது டெஃபினட்டா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டஃப்பான ஒரு ஜேர்னி. அண்ட் ஐ திங்க் அவங்க வந்து த ரெக்கார்ட்ஸ் தட் ஷீஸ் broken, ஈவன் வந்து இந்தியன் டீம் வந்து ஆஸ் அ டீமா வந்து இன்டர்நேஷனல் வின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களும் சரி ஜில்லன் அவங்களும் சரி தே மேட் அ மார்க். லைக் ஒரு இன்டர்நேஷனல் சர்க்கிட்ல வந்து when there was times like வந்து இந்தியன் டீம் வந்து ஒரு பெரிய டீமா கன்சிடர் பண்ணாத போது there like few players who made a mark, like okay இந்தியன் டீம் இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க, நம்ம வாட்ச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்தியன் டீமை வாட்ச் அவுட் பண்றதுக்கு வந்து they both were very crucial. and definitely வந்து இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு வந்து they are a huge inspiration. like ஒரு அவங்க luckily வந்து அவங்களோட விளையாடினது மட்டும் இல்லாம I've shared the dressing room with her, and domesticல கூட we play the same team. So வந்து I have personally வந்து close quartersல I have a lot of experience with her. Even அவங்களோட வந்து recently say a month back வந்து we played together. Like even to spend time with her in the centerல கூட வந்து it is definitely a learning experience எனக்கு. Though I have played இவ்ளோ so many years of cricket விளையாடி இருந்தா கூட I think I still have a lot to learn from her. அவங்க எப்படி வந்து அந்த ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைன்னா வந்து எப்படி வந்து அந்த கேமை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாங்க, இல்ல உங்க கரியரை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாங்க, இஸ் டெஃபினெட்லி a huge inspiration for a lot of people out here. தமிழ்ல பேசிருக்கீங்களா அவங்களோட? தமிழ்ல ஏதாவது பேசிருக்கீங்களா அவங்கள? இல்ல, நான் தமிழ்ல தான் பேசுவேன் அவங்க கிட்ட. மக்களே நம்மளுக்கு ஒரு நியூஸ் கொடுத்திருக்காங்க திரிஷ் கம்பெனி, மித்தாலி ராஜோட தமிழ்ல தான் பேசுவாங்களா? அப்புறம் ஒரு மீட்டிங்ல மட்டுமே வந்து இருந்தா மட்டும்தான் வந்து லைக் பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கும் போது நாங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம். பட் நாங்க 2 பேருமே தனியா இருந்தோம்னா தமிழ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வந்துரும். தமிழ் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே ஓகே. இன்னொரு ரசிகர் சொல்லியிருக்காரு, மேம் உங்களோட பெரிய ஃபேன் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. பாருங்க, அதாவது நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து கேள்வி மேல கேள்வி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா சில பேர் கேட்ட கேள்வியே கேட்கறாங்க. கண்ணுங்களா கொஞ்சம் புது கேள்வியா கேளுங்க. she is ready to answer all questions. love from Maharashtra, யுவராஜ் ஜாதவ் அவர் தான் சொன்னாரு, மேடம் நீங்க ரொம்ப உங்களோட மிகப்பெரிய ஃபேன் சொல்லியிருந்தாரு. Thank you Mr. யுவராஜ். ஓகே மக்களே, ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட். நாங்க வந்து கோல் குவிஸ்ல இந்த மாதிரி தினைக்கும் ஒரு இன்ஸ்டா லைவ்ல நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் உங்க முன்னாடி கொண்டு வரோம். அவங்க தங்களோட அனுபவங்களை, தன்னோட கரியர்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. இதை தொடர்ந்து பாருங்க. லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட கண்டினியூ பண்ண போறோம். அது மட்டும் இல்ல, கோல் குவிஸ் யூடியூப் சேனல் நிறைய ஒரிஜினல் ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டென்ட் போடுறோம். மெயினா தமிழ்நாட்டை பத்தி தான். உங்களோட ஆதரவு தேவை. நீங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். வழக்கம் போல இன்ஸ்டாலையும் நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். எங்களோட ப்ரோக்ராமை நீங்க பார்க்கணும். பாருங்க, இப்ப வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த வந்து திரிஷ் காமெடி நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. மித்தாலி ராஜோட தமிழ்ல தான் பேசிப்பேன். ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல வந்து எப்படி இவங்க ஒரு 16 வயசு பொண்ணா போகும்போது பெரிய பெரிய ஆட்களா இருக்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு எல்லாமே சீரியஸா இருந்ததை பார்த்து கொஞ்சம் நர்வஸா இருந்தது எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ கிரிக்கெட் தொடர்பான எந்த விதமான கேள்வி நீங்க கேட்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் உங்களை கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இந்த இன்டர்வியூ ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே திரிஷ் காமெடி, இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர்னு விஜய் படம் வருது இல்லையா, அதோட சும்மா ஒரு லாக்டவுன் போட்டோ அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க. அதுல வந்து இந்த படத்தோட ஹீரோயினான மாளவிகா மோகனுக்கு வந்து குக்கிங் மட்டும் கொடுத்துச்சு. மத்தவங்க எல்லாம் வந்து ஏதோ விளையாடுறாங்க, செஸ் விளையாடுறாங்க, ஏதோ ஐபேட் பாக்குறாங்க, படிக்கிறாங்க. பட் ஒன்லி உமன் இன் தட் ரூம், மாளவிகா மோகன் ஹீரோயின் ஆஃப் தி மூவி, அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏப்ரான் கட்டிட்டு சமைக்கிறதுக்கான வேலையை கொடுத்தாங்க. இஸ் தட் ஸ்டெரியோடைபிக் ராங் இன் யுவர் ஐஸ்? இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம மாறவே மாட்டோமா? எவ்வளவு அச்சீவ் பண்றீங்க, என்னென்னமோ எல்லா ஃபீல்ட்லயும் வந்தாச்சு. இருந்தாலும் குக்கிங்னா விமன் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பான ஆட்டிடியூட் தானே? வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் தட்?
அது கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு டெஃபினட்டா வந்து அந்த ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பை பிரேக் பண்ணி ஆகணும்ன்றது ஒரு ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கு. அதுல நோ டவுட் அபவுட் இட். ஏன்னா இப்போ நீங்க அதை கிரியேட் பண்ண ஒருத்தர் வந்து அது அப்படி இருக்கலாம். பட் அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஆல்சோ நீங்க இன் கான்ட்ராஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பண்ற விஷயத்துக்காக நம்ம இன்னொரு செக்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து நம்ம வந்து அவங்க பண்றதை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஏன்னா நான் எப்படி அதை பாக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் என்னோட காலகட்டத்துல இப்போ என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல எடுத்தீங்கன்னா என்னோட லைஃப்ல அப்பா வந்து ஹஸ் பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் லைக் இந்த ஏர்லி 90s வந்து ஹூஸ் ஹெல்ப் மீ இவால்வ் ஆஸ் அ கிரிக்கெட்டர். ஏன்னா கிரிக்கெட் விளையாடுறதுன்றது வந்து அந்த காலகட்டத்துல நிறைய பேர் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இட். ஏன்னா வந்து தேவர் ஆல்சோ இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி தேவர் மோர் இன்டு லைக் பொண்ணுங்கன்னா வந்து படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்புல பெரிய ஆள் ஆகணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும் போது மை ஃபாதர் பிகேம் என்ன சொல்றது, அவர் வந்து ஹி தாட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து ஒன்னா இருக்கட்டும், இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் வந்து என்னோட கோச்சஸ் ஆகட்டும், என்னோட பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்றேன். லைக் தேர் ஆல்சோ தேர் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு ஹெல்பிங் விமன் பிரேக் த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ். ஏன்னா வந்து பொண்ணுங்களாலே நாங்களே போய் அதை பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டர் நமக்கு எவ்வளவு இருந்தாலுமே யூ ஆல்சோ நீட் சம்ஒன் டு சப்போர்ட் யூ டு டூ டு பிரேக் ஆல் திஸ். ஒரு ஒரு ஸ்டீரியோடைப் பிரேக் பண்றதுக்கு ஐ திங்க் தேர் ஆல்சோ தி அதர் மென் ஹூ நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க இப்ப இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு குற்றச்சாட்டை நம்ம சொன்னா கூட தேர் ஆல்சோ அதர் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் டெஃபினெட்லி என்கரேஜிங் விமென் டு எக்ஸல் இன் அவங்களோட ஃபீல்ட்ல. சோ நம்ம அதை வந்து டினை பண்ணிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்சல்யூட்லி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த இன்சிடென்ட் என்னன்னா மாளவிகா மோகன் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு ட்வீட் போட்டாங்க. பெண்களுக்கு இந்த வேலை தான் நீங்க கொடுப்பீங்களா காலங்காலமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. then she had to delete it because of negative tweets criticizing her. நீங்க அதுதான் எனக்கு இன்னும் ஐ மீன் ஒரு ஒரு லெசனா இருந்தது. நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆண்கள் வந்து ரொம்ப பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு பாலமா இருந்திருக்காங்க. பட் வந்து ஒரு டாப் ஹீரோயின் லைக் ஹேட் டு டெலீட் ஹர் ட்வீட்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருந்தது. இல்ல இப்ப என்ன பொறுத்த இல்ல நான் அதை எப்படி பாக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்போ இஃப் என்னோட ஒப்பீனியன் ஒரு விஷயத்த நான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் என்னோட ஒப்பீனியன் ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பப்ளிக் ஒரு இதுல வைக்கிறேன், ஒரு சோசியல் மீடியால நான் அதை வந்து ஐம் போஸ்டிங் இட்னாலே வந்து நேச்சுரலி வந்து நீங்க யூர் அக்யூசிங் ஒரு ஹியூஜர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. லைக் அது ஒரு பெரிய அக்யூசேஷன் நம்ம வைக்கும் போது ஐ திங்க் நேச்சுரலி வந்து அதுக்கு உண்டான நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு அது வரும். அது யூ கான்ட் டினை இட். அதை வந்து ஐ திங்க் when you're able to post something like that அதுக்கு வர வந்து you should be able to stand by it and I think okay. You're saying she should have stood by her comment, right? She should not have deleted it. ஏன்னா இப்ப வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அக்யூசேஷனை வைக்கிறாங்க, she is able to tell something of that sort na I think அது வந்து நீங்க டெஃபினட்டா வந்து you're targeting a huge segment of people saying that நீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பிக்கா ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு அக்யூசேஷனை வைக்கும் போது நேச்சுரலி வந்து அது நிறைய பேரால எடுத்துக்க முடியும் நம்ம சொல்ல முடியாது. சோ அதுக்கு உண்டான கிரிட்டிசிசம் ஆகட்டும், இல்லைன்னா வந்து நிறைய வந்து உங்களை அக்யூஸ் பண்ற மாதிரி உங்களே திருப்பி அக்யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும். ஐ திங்க் when you're able to make such a bold comment I think அது important for you to stand by it வந்து it's very important. வெரி குட், வெரி குட், வெல் செட் துஷ்கர்மி. அப்புறம் நீங்க வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க, ஸ்பீக் சோ வெல். உங்களோட லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி அபியூஸோ டிஸ்கிரிமினேஷனோ ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அதை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. என்னோட இதுல வந்து ஐ திங்க் எனக்கு ஐ திங்க் த பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் மீ வாஸ் இப்ப வந்து when I started playing cricket after 16 இந்தியாவுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது the recognition was there. எனக்கு வந்து I had access to என்னுடைய cricket coaching camp, but the difficult part was when I was அதுக்கு முன்னாடி வந்து when I had to go ஒரு கோச்சிங் கேம்ப் போகும்போது I don't want to mention எந்த கோச்சிங் கேம்ப்னு they refused to sign me in அந்த கோச்சிங் கேம்ப்ல because அவங்க சொன்னாங்க it's only for men's, நாங்க women வந்து we don't enroll them அப்படின்னு சொல்லிட்டு they refused to take me in the coaching camp. So எனக்கு வந்து to even find a proper coaching camp when I was a kid, ஏன்னா அந்த இதுல வந்து என்னோட இருக்கிற வந்து ஒரு 10 வயசுல ஒரு பையன், ஒரு 11 வயசுல பையனுக்கு வந்து அந்த ஆக்சஸ் இருந்தது போய் ஒரு கோச்சிங் கேம்ப் ஜாயின் பண்ணி அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு. பட் எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிளாவே அமைஞ்சது. சோ ஐ திங்க் ஃபார் மீ தட் இஸ் த ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரகிளாவே நான் அதை பாக்குறேன் நான். அப்புறம் நீங்க இன்னொரு விஷயத்த வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிருந்தீங்க, ஒரு பையனை வந்து அடிச்சு தெருக்கி விட்டுருக்கீங்க கிரிக்கெட்ல சின்ன வயசுல. அவன் வந்து ஒரு பவுன்சர் அடிச்சு போட்டு வந்து உங்களோட மூக்கு உடைஞ்சு போயிட்டீங்க.
அந்த அந்த மென்டாலிட்டி இன்னும் இருக்கா? ஒரு 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 பொண்ணு வந்து விளையாட்டுல வந்து ஒரு பையனை தோக்கடிச்சிட்டாலோ அல்லது வந்து ஒரு இல்ல இல்ல நல்லா இன்னுமே விளையாட்டா இருக்குது. இல்ல இல்ல அது நீங்க இருக்கு. இன்னும் deny எனக்கு இன்னும் இருக்கு. நிச்சயமா இருக்கு. என்ன இருக்கு ஏன்னா இப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு லக்கிலி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து எப்படின்னா வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு லெவல் எதுவும் விளையாட மாட்டான்னு ஒரு பையன் வந்து போடும் போது ஒரு பொண்ணு பையன் அந்த ஒரு இதுல அந்த அந்த லீக்ல போயிடும். பட் ஒன்ஸ் நான் வந்து இப்போ 16 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஈவன் ஐ ரெப்ரசென்ட் கண்ட்ரி வந்து கண்ட்ரின்னும் போது ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு டக் ஆஃப் வார் மாதிரி ஒண்ணு ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் வரும். லைக் ஒரு என்னடா நீ விளையாடுற ஒரு பொண்ணு வந்து உன்னை அடிச்சிட்டாலே அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருந்திருக்கு. ஓகே. அப்புறம் வந்து நீங்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் இல்லையா? born and brought up இங்கதான். ஓகே ஓகே. சென்னையில உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன, பிடிக்காத விஷயம் என்ன நம்ம சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும்? Actually, recently வந்து I did an article about வந்து how important சென்னை எனக்கு நீட்டு. I don't know இதே ஃபீலிங் வந்து எனக்கு ஒரு மத்த சிட்டி மேல வருமான்னு எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல. பட் டெஃபினெட்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து சென்னை வந்து ஹஸ் பின் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஐ டோன்ட் நோ வை ஏன்னு தெரியல. சின்ன வயசுல வந்து ஐவ் மூவ்ட் டிராவல்ட் லாட்ன்றதுனால எப்பவுமே இந்த லைக் whenever I go abroad tours ஆகட்டும் இல்லைன்னா whenever I go for camps I'll be longing எப்போ நம்ம திருப்பி வருவோம். இட் இஸ் நாட் அந்த நாட் ஒன்லி நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது மட்டும் இல்ல, அந்த சென்னையே வந்து திருப்பி வரும்போது அந்த ஒரு வார்ம்த் வந்து the city definitely offers. I don't know இது நான் ஒரு சென்னையேட்டா இருக்கிறதுனால இது நான் சொல்றேனான்னு எனக்கு அது சரியா சொல்ல தெரியல. பட் டெஃபினெட்லி the warmth that the city offers-ன்றது வந்து I don't think any other city. I've traveled to most of the cities இந்தியாவாகட்டும் ஈவன் அப்ராட்ல கூட நான் பார்த்தது இல்ல. The warmth that the people carry ஒரு ஒரு சென்னை people carry பண்றது I don't think any other city has that warmth ன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே ஓகே. கரெக்டா சொன்னீங்க. நம்ம அதனாலதான் நம்ம வருஷம் ஃபுல்லா வாமா இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். எப்போதுமே ஆட்டாத சிட்டி நம்மளுது. அப்புறம் திரிஷ் வந்து விக்னேஷ் கேள்வி கேட்டிருக்காரு. மேம் அந்த நீங்க அவுட் ஆனீங்கல்ல அப்டிராக்டிங் த ஃபீல்ட் வச்சு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அது வந்து நீங்க வந்து முதல் செஞ்சுரி அடிச்ச இந்தியன் உமன் இன் வேர்ல்ட் கப் இத பத்தி நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்காரு. இது ஒரு ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு வேற. அது என்னமோ லைக் ரொம்ப வெரி லெஸ் பீப்புள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து அவுட் ஆயிருக்காங்க போல இருக்கு. சோ ஐ திங்க் ஐ ஈவன் ஹோல்ட் ரெக்கார்ட். ஏன்னா அது அப்படி அவுட் ஆன பிறகு people called up and said நீங்க how do you feel about holding a record for upsetting the field? நான் லைக் என்னங்க நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்ட்டு. பட் அது டெஃபினெட்லி பாத்தீங்கன்னா ஐ ஃபெல்ட் அது இட் வாஸ் நாட் இன்டென்ஷனலா அந்த ஒரு விஷயம் நடக்கல. லைக் ஐ பிளேட் மிட் ஆஃப்க்கு விளையாடிட்டு போகும்போது பால் த ஃபீல்ட் த்ரூ ஃப்ரம் தேர் என்னும் போது இட் வாஸ் இன்டென்ஷனலா வந்து அந்த பால் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுன்றது என்னுடைய எண்ணமா இல்ல. பட் ஐ ஜஸ்ட் கேம் இன் வே ஆஃப் தட் பால். அது இட் வாஸ் நாட் இன்டென்ஷனல். பட் ஈவன் when அந்த விக்கெட் கீப்பர் அவங்க அப்பீல் பண்ணும்போது கூட ஹாஃப் ஹார்ட்டடா தான் அப்பீல் பண்ணாங்க அவங்க அந்த விஷயத்துக்கு. பட் ஐ டோன்ட் நோ அந்த மொமெண்ட்ல வந்து ஐ திங்க் தி அம்பையர் ஃபெல்ட் வந்து இட் வாஸ் ஐ டிட் இட் ஆன் பர்பஸ் ன்னு அவர் ஃபீல் ஆச்சு. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ரன்னிங் பின்னாடி ஹாஃபே போயிட்டு நான் திருப்பி வந்தேன். சோ பால் எங்க வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. லைக் மிட் ஆஃப்ல இருந்து த்ரோ பண்ணும் போது எனக்கு எங்க வருதுன்னு தெரியல. சோ அது இன்டென்ஷன் இல்லாம போகும்போது ஐ திங்க் it just happened. ஓகே ஓகே. அது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் கால் தான் இல்லையா? அவரோட வியூல அப்படி அவரோட டைம்ல அந்த மொமெண்ட்ல அவருக்கு அப்படி தோணுனதுனால வந்து சூப்பர். தேங்க்யூ திரிஷ். நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க. இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன்னு கூட சொல்லிருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு டியூபியஸ் டிசிஷன் தானே அது. வந்து நீங்க 192 அடிச்ச மாதிரியோ வேர்ல்ட் கப்ல செஞ்சுரி அடிச்ச மாதிரி பெருமையா சொல்லிக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் ஆன்சர் இட். ஐ அப்ரிஷியேட் தட். விக்னேஷ் சந்தோஷம் அப்படியே ஸ்மைலிங் போடுறாரு கேள்வி கேட்டு உங்களை மடக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. சூப்பர் திரிஷ் காமெடி. ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. எனக்கு 1 hour தான் நம்ம சேட் பண்ண முடியும். 1 hour முடிய போகுது. அப்புறம் வந்து விராட் கோலி பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு ரசிகர். அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஐ திங்க் விராட் கோலி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லைக் எல்லா பிளேயர்ஸுமே வந்து இந்தியன் டீமுல வந்து பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் மேக்கிங் அ மார்க். நம்ம இந்தியன் டீமை வந்து அந்த வேர்ல்ட் மேப்ல வந்து பிளேஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமா ஒரு காரணமா அமைக்கிறாங்களோ. ஐ திங்க் தோனிக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் விராட் கோலி வந்து ஹிஸ் டேக்கன் ஓவர் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அஸ் அ கேப்டனா மட்டும் இல்லாம அந்த பிளேயரும் ரொம்ப அழகா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்காரு. ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் லைக் ஈவன் வந்து தேவர் லைக் சோ மெனி இன்னிங்ஸ் வந்து அவர் விளையாடுறது வந்து லைக்
ஃப்ரம் த பிளேசஸ் வேர் வந்து வின் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்ச இடத்துல இருந்து டு மேக் டீம் விக்டரிக்கு கொண்டு போகிறதாக மட்டும் இல்லாம ஈவன் ஒரு கேப்டனா வந்து டு பி ஃப்ரண்ட்ல இருந்து டு லீட் த சைட் ஆகட்டும், பின்ன வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ரொம்ப அழகா விளையாடுறதாகட்டும், ஒன் டே அந்த மாதிரி ஆல் 3 ஃபார்மேட்ஸ் ரொம்ப அழகா டீமை கொண்டு போகிறது மட்டும் இல்லாம இஸ் டெஃபினெட்லி என்ன சொல்றது, ஹீஸ் டேக்கிங் த கிரிக்கெட் இன் டு த ரைட் டைரக்ஷன். ஏன்னா ஒரு நல்ல பிளேயரா மட்டும் இல்லாம வந்து இஸ் ஆல்சோ செட் அ பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் ஹிம் ஃபார் லைக் அந்த ஃபிட்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஏன்னா ஐ திங்க் ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ brought that fitness standards into கிரிக்கெட் as such. ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஒரு இதுவா வச்சிருக்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா வந்து ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட முடியும், அவர் சொல்றது மட்டும் இல்லாம ஹீ ஹிம்செல்ஃப் வந்து அதை அவர் ஃபாலோ பண்ணி வந்து பண்றதுன்றது டெஃபினட்டா அது ஒரு பெரிய விஷயம். No doubt he's a true legend. நீங்க சொன்னது எனக்கு தான் ஞாபகம் வருது. அவரை பார்த்தா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் வரும். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து done so much in football, has achieved everything, but still வந்து works the hardest அப்படிம்பாங்க ட்ரைனிங்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த இரும்பு மாதிரி பாடி வச்சிருக்காரு. It's not an easy job to maintain your fitness all that. ஏன்னா he always says that வந்து for to bring a cricketer வந்து he's not a very natural cricketer into for him to do something வந்து he has to train so hard in it. So நீங்க சொன்ன மாதிரி is definitely one of the hard working cricketers தான். Okay, ஃபைனலா ஒரு கேள்வி. Greatest cricket hero could be from men's cricket and women's cricket. ஒருத்தர் தான் சொல்லணும், அப்பா பேர் சொல்லக்கூடாது. ரெண்டு பேர் சொல்லலாமா? சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஓகே ஓகே டன் மென்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கிரிக்கெட்டர் வந்து தோனி. பிகாஸ் ஐ டெல் யூ வை. ஏன்னா வந்து அந்த இந்தியா வந்து அந்த வேர்ல்ட் கப் வின் பண்றதுக்கு எஸ்பெஷலி ஃபைனல்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நாக் புல் ஆஃப் பண்றது, ஒரு கேப்டனா வந்து டு ஹோல்ட் சச் ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் புல் அந்த மாதிரி ஒரு நாக் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா சோ அந்த அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் கேரன் பிராட்டன் அந்த ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, ஷீ இஸ் a left hander, சோ அவனால அவங்கள பிடிக்கும். Thank you, Tirush. Thank you. We had a fabulous time. Thank you for your time and enthusiasm. ரொம்ப நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி முடிக்க வேண்டியிருக்கு, இல்லைன்னா பேசிட்டே போலாம். நிறைய இன்னும் கேள்விகள்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நாளைக்கு பேசலாம் டைம் இருந்ததுன்னா. Thank you very much. Golkar is really delighted and honored that you came live with us during this lockdown. Thank you.